Good morning, everyone. In the today's class, we shall discuss about the functions of human resource management function. The functions of human resource management. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. The human resource management is going to be not a single function. It is going to be operating with the many of the different conduct of functions will be there. So the organization, to make fulfillment of its own objectives, there is a need of human resources. That human resources are going to be needed to make it make it arrangement in the organization as with the very much efficient level. For that reason, there are so many functions are going to be performed with the human resource management. Since from the making appointment of an employee into the organization, how their performance appraisals are going to be done, how there is an enhancement of the performance will be done, all those things are going to be related with the human resource management function. In regarded with the functions of human resource management, those are going to be classified into the three category. The classification of human resource management functions will be in the three category. The first one will be the managerial functions, the second one is operative functions, then the third one is a advisory function. To fulfill the organizational objectives, the human resources are going to be needed to make it utilize in a very much efficient level in the organization. So when the organization is going to be hiring the employees into the organization, what are the skills of human resources are to be there, those skills are going to be made it utilize in a very much efficient level. Through that efficiency of the human resources, the organization can make the fulfillment of its own objectives. Along with that, there is a need to consider the individual human, the goal achievement also, or there is a individual humans are going to be also having their own objective. By making fulfillment of their own objective also, there is organizational objectives are going to be fulfilled. Because to make all these type of the functions, there is a function of HRM is going to be performed in the three level, that is managerial level, operative level and the advisory level. So in regarded with the in detail study of functions of human resource management, we can be made it under this context. So meanwhile, under the organization, the functions of HRM will be studied under the first classification of managerial function. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅದು ತಾನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ, ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಯುಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾನವನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅದು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು 3 ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. So the managerial functions are those. The first one is planning, organizing, then the directing and controlling. Under the human resource management, what are the things are going to be made it prepared under the planning? Every organization, to make performance of their managerial activities, they are first preparing about the plans. So the predeterminations are going to be considered in the name of planning. Whatever may be the actions are going to be taken place under the organization, those all will be considered, having its predetermination. Without having the predetermination, there is no actions are going to be done in the organization, because whenever there is a predetermination will be there, the actions are going to be performed in the same level. If there is a no predetermination, the effectiveness in the actions cannot be made it identified by the organization. For that reason, the planning will be considered as a main and the first managerial function under the human resource management also. Under the human resource management, what type of the plannings will be done by the organization? So here they are going to be preparing what are all the human resources are going to be required into the organization. What type of the skillful employees are going to be required for the organization. In each and every department, what is the requirement of the human resources will be there. And for making appointment of such all the human resources for the organization, what are the different sources are going to be available, and what will be the training facility they have to provide for those all the human resource, and what are the motivational things are going to be provided for the human resources, what is the salary needed to make it provide, what is the contribution they have to be provide for the human resources. About all these things are going to be involved under the planning. So in regarded with that, all the forecasting and the research will be done by the internal managerial authority, because to make the predetermination about how there is the human resources are going to be needed to acquire for the organization. So in such a manner, there is a human resource management is going to be having the vast subject under the HRM as a HRP, human resource planning. Because if there is a effective efficient employees are not going to be appointed for the organization, there is organization cannot make fulfillment of the objectives are prepared by management. For that reason, when there is a planning will be done, they should not only consider how many number of human resources are required and what are the skillfulness will be needed for the organization. These are not only the finding things under the planning, they are also needed to consider what will be the efficiency level of those all the human resources for the organization. So in this way, human resource planning is going to be making the determination as per considering of the organizational the objective. There is a need to make identification of all the things in regarded with the human resources, how many number of employees needed, and what will be their skill, what is the efficiency of their human resources will be needed. These all the things are going to be identified under the human resource planning. Totally there is a predetermination and the making information about that how there is a human resources are required for the organization. So this is the first managerial function of human resource management. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದು ಫಸ್ಟು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡಿಬೇಕು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದರೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅದು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ. ಸೊ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ನಿಯೋಜಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೆಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತಹ ದೊರೆಯಬಹುದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹುಡುಕೋದು, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಸಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then the second one will be that organizing is going to be, so this is about the planning, the one of the primary function where the number of types of employee needed to accomplish organizational goals are determined. Research forms core HRM planning, which also helps management to collect, analyze and identify current plus future needs within the organization. So the higher level managerial people, all they are going to be making their predetermination. Then the second one will be that organizing will be considered as a second managerial function under the human resource management. Organization of the task is another important
step. Task is allocated to every member as per their skills and the activities are integrated towards a common goal. Organization is having the setup of the particular goal, because to fulfill of such a goal, so there is a need of human resources. Such a need of human resources are going to be fulfilled with the human resource management function. Through that, there is a need to make the employment of the human resources in the organization, where there is a rights and the duties and the responsibilities are going to be made it organized, because to make the employees or the human resources having their effective skills and the effective knowledge to make fulfillment of the organizational objective. By conducting of the many of the different activities in the organization, there is a one main goal or the objectives of the organization has to be make it fulfill. Because for that reason, when there is a the things of work is going to be allocated for all the human resources, all those works are going to be done for the fulfillment of the one organizational objective. In the human resources, we can see many are going to be having their many of the different responsibility performance with their some of the goals. But even though under the organization, all they are going to be organized, because to make fulfillment of the single objective in the organization. For that reason, human resource management will be needed to give the some of the direction and need to help for the human resources, in what way they have to make their performance in the organization, what is the skills they have to use under the organization. So that will be considered under the ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಿಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ಗುರಿಗಳನ್ನು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅವರು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So then the third managerial function will be the directing. So this includes activating employees at different levels and making them contribute maximum towards organizational goal. Tapping maximum potentialities of an employee via constant motivation and command is a prime focus. Under the organization managerial function of HRM, there is a organization is going to be having some of the important conduct of activities in the organization. So when there is a organization is going to be selecting the human resources for the organization, even though they are having the certified education qualification, but the what to do under the organization has to make it directed by the organization. Then only there is a effective or the efficient level of the work contribution can be received by the organization through their employees. For that reason, there is a managerial function will be performed by the human resource management is directing. So all the time there is a in the form of rules and regulation, or in the form of some of the orders, there is a need to provide the direction for the human resource management in the organization. Along with that, there is some of the motivational or the encouragement things are also provided by the organization towards the employees.
So in what way there is a performance of the organizational work will be done by the human resources is to be directed by the organization, and even then by make use of what type of the skills there is a organizational objectives are going to be fulfilled. Those all the things are going to be needed to provided through the direction. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ವಿರೋಧ ಬರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆನೂ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ controlling. Even there is a coordinating will be there. All the activities of the organization has to be make it coordinate under the organization in related with the human resource management. And the last managerial function will be the controlling. So controlling means planning, organizing, directing performance of all employees checked, verified and compared with the goals. If actual performance is found deviated from the plan, control measures are to be taken. So controlling in the sense what are the things of managerial functions you have been performed in the before. So those all the functions are going to be needed to make it verified. Whether there is a same plan has been prepared will be going on in the implication or not. Whether there is the same plan is making it action into the organization or not. If there is any changes will be going on means you need to make it verify and make the analysis to make the changes in such a type of the preparation. This will be considered in the name of controlling. Controlling in the sense what is the predetermination has been done, whether effectively it is going to be make the implementation or not, that should be needed to verify. ಸೊ ಮೂರನೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿನ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಇಲ್ವೋ, ಸೊ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ 20 ಜನ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಯೋಜನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ. ಆ ಯೋಜನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಯೋಜಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಿರ್ವಹಿಸುವಿಕೆ, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿದ್ದಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ organization under the human resource management. Thank you. In the next video we can discuss about the operative functions of the management, human resource management.